अन्य महत्वपूर्ण समाचार की बात करिए तो पोरबंदर में करोड़ों रुपया खर्चे बनेलू एरपोर्ट हाल शोभाना गांठिया समान बन्यु छे। थोड़ा वर्षो अगाऊ दिल्ही, मुंबई और अमदावाद सुधीना एम कुल 3 फ्लाइट आ एरपोर्ट परथी उड़ान भरती हती, परंतु छेल्ला 2 वर्षथी वधु समयथी आ तमाम फ्लाइटो एकाएक बंद थई छे। फ्लाइट बंद थई जता शहेरमां आवता प्रवासीओ, उद्योगपतिओ, वेपारीओने हवे फ्लाइट माटे राजकोट अथवा जामनगर सुधी जवानी फरज पड़ी रही है, जेते सत्वरे एरपोर्ट चालू करवानी मांग उठी है। स्थानिकोए कह्युं कि केशोदनी फ्लाइट पोरबंदर सुधी लंबाववामां आवे तो पण समस्यानुं निराकरण થઈ શકે છે। અમારી માગણી એ છે કે એરપોર્ટ છે છેલ્લા લગભગ 2.5-2.5 વર્ષથી આ બંધ છે અને અહીંથી કોઈ પણ દર્દીઓને બહાર જવું હોય, જે ઇમરજન્સી હોય, મોટા સિટીમાં અમદાવાદ છે, બોમ્બે છે, ત્યાં પહોંચી જ ન શકે। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधीनी जन्मभूमि पोरबंदर में 105 किलोमीटर जेटलो दरियाई विस्तार होवाथी मोटा प्रमाणमां अहीं फिशिंग उद्योग कार्यरत छे, जेथी फिशिंग उद्योग साथे जोड़ायेला उद्योगकारो पण मुंबईथी बिजनेस अर्थे आवता होय छे, परंतु फ्लाइट बंद थवाथी आ उद्योगकारो पोरबंदर आवता नथी, जेथी पोरबंदरना उद्योग पर आनी असर थई छे। बीजी तरफ इमरजन्सी में पोरबंदर में दर्दियों मोटा शहर में लई जवामां पण फ्लाइट बंद थवानी तकलीफ पड़ी रही है, त्यारे वेपारीओए झड़पथी फरीथी पोरबंदर में फ्लाइट शुरू करवानी मांग करी है कि अहींया घणा बधा एक्सपोर्ट करता यूनिटो छे मरीनना, ए बधाना जेटला जेटलाना लोकोना जे ऑर्डरो लेवा माटे फॉरेनथी डेलिगेट्स आवे छे, ए ट्रावेलिंग तो फ्लाइट में ज करे छे। एनो विकास आने लीधे रूंधाय छे कि जे ऑर्डरो अहींया पोरबंदरने मळवा जोईए ए वेरावळने मळी जाय छे, साउथनी एक कोई इंडस्ट्रीने मळी जाय छे। तो अमदावादमां वधु एक महाठगનું कारस्थान खुल्યું છે। सरकारी अधिकारीની ઓળખ આપીને ठगाई કરી મહેસૂલ વિભાગમાં ઊંચા હોદ્દા પર હોવાની ઓળખ બતાવી। ટ્રાવેલ્સ એજન્સીના માલિક પાસેથી ભાડેથી કાર લીધી હતી। કારમાં સાયરન અને સફેદ પડદા લગાવ્યા। કારમાં ભારત સરકારનું બોર્ડ પણ લગાવ્યું। ચેરમેન ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટના સહીવાળો લેટર આપ્યો। ઇનોવા ગાડીમાં સાયરન અને સફેદ પડદા લગાવી ભારત સરકારનું બોર્ડ પણ લગાવ્યું હતું। અનેક લોકોને ઠગનાર મોરબી વાંકાનેરના મેહુલ પી શાહ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। तो अमरेलीना રાજુલામાં મજૂર પરિવાર પર ઝેરી મધમાખીનો હુમલો। ચારોડિયા નજીક મજૂરી કામ કરવા જતા પરિવાર પર ઝેરી મધમાખીનો હુમલો। 4 લોકોને મધમાખીના ડંખની અસર થઈ છે। રાજુલા તેમજ નાગેશ્રીની 108 મારફતે તમામને રાજુલા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 2 નાના બાળકોને વધારે અસર થઈ હોવાથી વધુ સારવાર માટે અન્ય હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવ્યા છે। तो वडोदरा में पोलीस थी बचवा बूटलेगरनो कीमियो। बूटलेगरे गजबनो कीमियो अजमाव्यो। बाइकनी पेट्रोलनी टांकीमां चोरखानु बनाव्युं। बाइकमांथी पेट्रोल करता वधारे दारू निकळ्यो। बाइकनी टांकीमांथी दारूनी 75 बोटलो मळी आवी। तो मांजलपुर मनहर नगर 2 पासे पोलीस टांकीमांथी बोटलो काढता काढता थाकी गई। पोलीसे बाइक अने दारूनी बोटलो जप्त करी छे। फरार बूटलेगरनी शोधखोळ शरू करवामां आवी छे। अन्य समाचार सूरत थी तलवार थी केक कापतो वीडियो वायरल थयो छे। तलवार साथे केक कापीने जन्मदिवसनी उजवणी करतो वीडियो वायरल थयो छे। जाहेरमां तलवार साथे युवक द्वारा केक कटिंग करी जन्मदिवसनी उजवणी करवामां आवी। पोलीस कमिश्नरना जाहेरनामानो भंग પાંડેસરા તેરેનામ ચોકડી પાસેનો વીડિયો હોવાનું અનુમાન છે, જો કે આ વીડિયોની ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પુષ્ટિ કરતું નથી। तो वडोदरामां पादरामांथी चाइनीज दोरी झड़पाई छे। उत्तरायण पहला प्रतिबंधित दोरी पकड़ाई छे। चाइनीज दोरीनो लाखोनी किंमतनो जत्थो जप्त करवामां આવ્યો। चाइनीज दोरीना जत्थाने वेचाण माटे टेम्पामां भरी लईने जवामां आवतो हतो। वडू पोलीसे बातमीना आधारे चाइनीज दोरीना जत्था साथे रूपिया 5.30 लाखनो मुद्दामाल जप्त कर्यो छे। तो तस्करोनो तरखाट दिन प्रतिदिन वधी रह्यो छे। सुरेन्द्रनगरना लखतर तालुकाना ओळख गाममां રહેણાંક મકાનમાંથી ચોરી થયાની ઘટના સામે આવી છે। 4 રહેણાંક મકાનમાંથી રૂપિયા 60,000 થી વધુની મત્તાની ચોરી કરવામાં આવી છે। તસ્કરો બાઇક પર આવ્યા હતા અને 4 મકાનને નિશાન બનાવ્યા હતા।
અન્ય મકાનમાં ચોરી કરવા જતા ગ્રામજનો જાગી ગયા અને તસ્કરો ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતા. ચોરી કરવા આવેલા કુલ 7 તસ્કરો પાસે છરી, ધારિયા સહિતના તીક્ષ્ણ હથિયારો હોવાનો પણ ગ્રામજનોએ આક્ષેપ લગાવ્યો છે. એક સાથે 4 મકાનોને નિશાન બનાવતા લખતર પોલીસની નાઇટ પેટ્રોલિંગ પર સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. તો આણંદના દંતેલીમાં મોડી રાત્રે અજાણ્યા લૂંટારુએ બંદૂકની અણીએ તમાકુની ખરીમાંથી 9 લાખની લૂંટ કરી આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા. તમાકુનો વેપાર કરતા પેઢીના માલિક રામુભાઈને બંદૂકની અણીએ બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવાઈ. લૂંટારુઓએ પેઢીના માલિકને વાયરથી બાંધી તિજોરીમાંથી રોકડ 9 લાખ લૂંટ્યા. લૂંટારોની સંખ્યા 4થી વધુ હોવાનું સામે આવ્યું. પેટલાદ ગ્રામ્ય પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી. તો અંકલેશ્વર શહેરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ચોરની અફવાના કારણે લોકોમાં ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ગતરોજ અંકલેશ્વરના કસબાતીવાડ વિસ્તારમાં ચોરની અફવા વચ્ચે લોકોના ટોળા એકત્રિત થયા હતા. ચોરની અફવા ઉડતા આ અંગે પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને એ ડિવિઝન પોલીસનો કાફલો પણ આ વિસ્તારમાં પહોંચ્યો હતો. જો કે તપાસમાં કોઈ પણ શંકાસ્પદ ગતિવિધિ બહાર આવી ન હતી, જેના કારણે લોકો પરત ઘરે ફર્યા હતા. પોલીસે લોકોને ગેરમાર્ગે ન દોરાય, સાથે શાંતિ જાળવવાની અપીલ કરી છે. તો દાહોદ પંચમહાલ પંથકમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. 13 ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે. 7 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે કેટલાક સમયથી દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં ઘરફોડ ચોરીની ઘટનાઓ વધી રહી હતી, જેથી પોલીસે કડક તપાસ શરૂ કરી, જેમાં એલસીબીની ટીમે હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સોર્સની મદદ લીધી અને 13 જેટલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો. બહારથી સોના ચાંદીના દાગીના લઈ કેટલાક ઈસમો ભાગ પાડવાના હોવાની માહિતી મળતા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 7 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 3 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ તસ્કરો દિવસ દરમિયાન રેકી કરીને બંધ મકાનને રાત્રિના સમયે નિશાન બનાવતા હતા. થોડા દિવસ અગાઉ રાજસ્થાનમાં મરણ ગયેલ લીમખેડાના પરિવારના ઘરે થયેલ ચોરીનો પણ ભેદ ઉકેલાયો છે. હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને અગાઉ બનેલા ગુનાઓનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરતા જેમાંથી શંકાસ્પદ અમુક નંબરો મળેલા અને અમુક વ્યક્તિઓ જણાઈ આવતા આ શંકાસ્પદ ઈસમોની ધરપકડ કરતા અને એમની ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરતા આશરે 13 જેટલી ઘરફોડ ચોરીઓનો ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે અને 7 લાખથી વધારે રકમનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. તો વડોદરામાં ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટરના પુત્ર તપન પરમારની હત્યા મામલે 5 આરોપીઓ જેલ હવાલે. હત્યાના ગુનામાં 5 આરોપીઓને કોર્ટે જેલ હવાલે કર્યા. રાવપુરા પોલીસ મથકે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો. કારેલીબાગ પોલીસે હત્યાના પ્રયાસના ગુનામાં આરોપીઓનો કબજો લીધો. ઝડપાયેલા 5 આરોપીઓનો કબજો મેળવી કોર્ટમાં રજૂ કરાયા છે. પોલીસે મુખ્ય આરોપી બાબર પઠાણ સહિત 5 આરોપીના 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. કોર્ટે રિમાન્ડની માંગણી ફગાવી આરોપીઓને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કર્યો. તો બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.